تک رزق پورا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی۔ اگر آج حافظ قرآن بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا، قرآن پڑھا رہا، یا کسی کا مال لگ رہا، یا کسی کی جگہ لگ رہی، یا قاری قرآن کی صلاحیت لگ رہی، یا حافظ کی اماں ابا کی اولاد لگ رہی ہے، یہ پہلے سے طے ہے انہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس رزق کے معاملات کو آگے چلائیں گے نا۔ یہ طے شدہ ہے، یہ طے ہے۔ رجال لقسوۃ وسرید، وہ کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارہ ورجال لقسوۃ وسرید۔ عربی شاعر کا ایک شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھی بندے پیدا کیے ہیں اور چمچی اور تھال میں کھانے کے لیے بھی بندے پیدا کیے ہیں۔ یہ رب کریم کا معاملہ ہے، تو یہ طے ہے کس کا مال کہاں لگے گا، کس کی اولاد کہاں لگے گی۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سنیں۔ یہ جو کہتے ہیں حج پہ وہ جائے گا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پہ لبیک کہا تھا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان کیا تھا کہ جی اذن فی الناس الحج۔ رب کریم نے فرمایا تھا ابراہیم کعبے کی تعمیر نو آپ نے کر لی ہے، اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا بواد غیر ذی زرع، اللہ تو یہاں اگتا ہی کوئی چیز کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو کوئی پھل فروٹ کو کھیتی باڑی کا معاملہ نہیں ہے۔ رب کریم اعلان کس میں کروں، بات کس میں کہوں، کن افراد کو یہاں حج کے لیے متوجہ کروں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا آپ کے رب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ اس گھر کا طواف کرو، اس اللہ کے گھر کا عبادت کا معاملہ طے کر لو۔ اعلان ہو گیا۔ کہتے عالم ارواح میں جہاں روحیں موجود تھی، عالم ارواح کی مثال مفسرین نے دی ہے کہ سدرۃ المنتہا جو درخت ہے وہ 7 آسمان کے اوپر، وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس پہ روحیں چمٹی ہوئی ہیں۔ جتنی ارواح نے وہاں دنیا میں آنا ہے وہاں سے اٹھا کے ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے اس نطفے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا وہ عالم ارواح کا درخت ہے، اسی سدرۃ المنتہا پہ جتنی روحیں تھی ان روحوں کو رب کریم نے سماعت کی طاقت عطا فرمائی، گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ ان روحوں نے جو عالم ارواح میں ابھی آنا پینڈنگ تھا، ابھی باقی تھا، انہوں نے ابراہیمی اعلان کو سنا کہ حضرت ابراہیم اللہ کی طرف سے بلانے والا اعلان کر رہا ہے میں نے کعبہ بنایا ہے، آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ جس روح نے یہ سنا قوت گویائی تھی، اگر وہ روح بول پڑی لبیک اللہم لبیک، میرے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر، میں آپ کے لیے حاضر۔ کہتے جس روح نے بولا وہ حج عمرے کا سفر کرے گا۔ کیسے پتا چلے گا کس نے بولا؟ کیا پتہ صحیح ای آکھے ای نہیں آکھا، اون آکھے اون نہیں آکھا، اون دی روح چوپ پئی اون دی روح علامت نہیں معلوم کون سی روح تھی۔ تو علماء کہتے ہیں ہاں تم نے احرام پہنا، تم نے میقات کراس کیا، لبیک کا ترانہ کیا، اللہم انی ارید الحج فیسرها وتقبلها منی کی دعا پڑھی، اللہم انی ارید العمرہ فیسر لی وتقبل لی منی پڑھی۔ یہ پڑھ کے تو پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تیرا حج عمرہ شروع ہوا، پتا چلا تو اس مقدس روح کا صاحب ہے جس روح نے ابراہیمی اعلان سنا تھا اور لبیک کہا تھا۔ پتا کب چل رہا ہے؟ بستی ملوک ملتان میں بیٹھ کے، ہاں خضرہ مسجد کے اندر نماز پڑھ کے، چوک میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، کھیتوں کے لیات میں بیٹھ کے نہیں، یہ وہاں پہنچا تو پتا چلا اپنی توفیق سے، اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے، اپنی قوت سے، اپنے معاملے سے نہیں گیا، یہ اللہ کی طرف سے طے تھا، اس نے جانا ہے۔ لیکن اظہار ہوا جب یہ وہاں پہنچا تو پتا چلا اس کی روح نے لبیک کہا تھا۔ میں نے کہا ہاں جیسے ابراہیمی اعلان پہ ان روحوں نے لبیک کہا، رب کریم نے ان کو وہاں بلایا تو اظہار ہو گیا۔ ایسے ہی حضور کی طلب تھی، اللہ کا وعدہ تھا، حضور کی چاہت تھی، اللہ کا جواب تھا، پیغمبر کی دعا تھی، رب کی قبولیت تھی۔ فرمایا بے فکر ہو جائیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ محبوبوں جبرائیل پڑھے، آپ پڑھیے، بے فکر ہو جائیے، جمع کیسے ہوگا؟
जमा करके पढ़वाया कैसे जाएगा, पढ़वा के बयान कैसे कराया जाएगा। ये मामला आपके रब का है तो रब ने जबानें तय कर दी, अजहान तय कर दिए, अफराद तय कर दिए, अमवाल तय कर दिए, अमकिना जगहों के मामला तय कर दिए। पता कैसे चलेगा? तब जब मेरा बेटा कुरान पढ़ने कारी के पास, मेरा बेटा हदीस पढ़ने आलिम के पास पहुंचेगा। पता चला मैं वो खुशकिस्मत बंदा हूं जिनकी औलाद का मामला रब ने पहले से तय कर दिया था। ये यहां जाहिर हो रहा है, वहां काबे में पहुंचा वो इब्राहिमी वादा जाहिर हुआ, यहाँ दर्सगाह मदरसा नौमान बिन साबित पे पहुंचा, खिजरा मस्जिद पे पहुंचा, खैरुल मदारिस पे पहुंचा, जामियतुल मदीना में पहुंचा, बाबुल उलूम कहरोड़ पक्का में पहुंचा। मैं मिसालें किस किस की दूं? बतलाने का मकसद, जहां काल अल्लाह पढ़ाया जाता है कि अल्लाह ने फरमाया, काल रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये बच्चा, जब ये बच्ची या जब ये खुद वहां पहुंचा या इसका माल वहां पहुंचा या इसकी सलाहियतें वहां पहुंची या इसकी जवानी के मामला वहां लगे, तो ये इजहार हो रहा है कि इसका रिज्क भी उसी वक्त से तय था। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला समझाता हूं, तुम मेरे मदारस को कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कयास न करना, तुम हमारे मदरसगाहों को स्कूल की दरो दीवार पे कयास न करना। मैं मानता हूँ स्कूल मुआशरे की जरूरत है, मैं मानता हूँ कॉलेज मुआशरे की जरूरत है, मुझे तस्लीम है यूनिवर्सिटी मेरे मुआशरे की जरूरत है, लेकिन कब तक? मुझे टिल टाइम चाहिए। किस वक्त तक? कहते हैं तब तक जब तक सांसें चल रही, नब्जें फड़क रही, दिल धड़क रहा और जिंदगी का मामला जारी। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम का फायदा क्यों? दुनिया में बीमार होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ डॉक्टर दवाई देगा, कोई मसला आएगा वकील हमारे केस को सॉल्व करेगा तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा। ऑटोकैड का माहिर, मुझे इंजीनियर चाहिए अपनी कंस्ट्रक्शन और तामीरात के लिए, तो इंजीनियर ही उठेगा ना जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मेरी कंस्ट्रक्शन करके मुझे बिल्डिंग बना के देगा। अच्छा, जब मामला खराब होगा तो जज चैम्बर में बैठ के डिसीजन लेगा, वो जज भी तो यहां से पढ़ा हुआ है। निजाम मुमलिकत संभालने के लिए ब्यूरोक्रेट चाहिए तो वो भी तो यहां से पढ़ा है। भाई मुझे एतराफ है, ये जमाने की जरूरत है, लेकिन कब तक? अगर कॉलेज के मामलात को देखो, वहां से स्कूल से निकलने वाला, कॉलेज से निकलने वाला वकील है, काम दुनिया तक, जज है, काम दुनिया तक, वहां ब्यूरोक्रेट है, काम दुनिया तक, इंजीनियर है, काम दुनिया तक, डॉक्टर है, काम दुनिया तक। पर जब मेरी आंख बंद हो गई, मेरी नब्जें बंद हो गई, मेरी सांसें बंद हो गई, मेरी बादल मौत की लाइफ और जिंदगी शुरू हो गई है, खबर की जिंदगी शुरू, बरज़ख की जिंदगी शुरू, आखिरत की जिंदगी शुरू, फरिश्तों के सवालात और जवाबात शुरू, जन्नत का मामला शुरू, दोज़ख के मामलात से रब बचाए वो शुरू, पुल सिरात शुरू, मैदान हशर शुरू, सवालात क़यामत शुरू, जिसे कुरान कहता है कि इतना बड़ा दिन होगा कि अल्फ़ी सनतिन मिम्मा तउद्दून, 1000 साल दुनिया के होंगे, उसके बराबर आखिरत का 1 साल होगा। लेकिन जो फर्स्ट डे होगा, जो पहला दिन होगा, तो कुरान कहता है कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, वो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। वहां की तैयारी कहां से मिलेगी? किस कॉलेज से मिलेगी? जहां से मैं कब्र में इसाले सवाब लूं, आखिरत में इसाले सवाब लूं। कहते ठीक है, अगर वहां ठीक काम किया तब भी अजर मिलेगा, लेकिन बरह रास्त अजर का इदारा तेरे लिए मदरसा, तेरे लिए मस्जिद, तेरे लिए मकतब, तेरे लिए उलमा की दरसगाह है। क्योंकि जब तू फौत होगा फिर तेरा बेटा दुनिया के किस कोने में न बैठा हो, उसकी फोन मौलाना को आएगी, हजरत अपने बच्चों को कहो सूरत यासीन पढ़ ले, उसकी फोन कारी साहब को आएगी, कारी साहब बच्चों को कह दे अम्मा फौत हो गई, सूरत यासीन पढ़ ले। ये कारी साहब को कॉल क्यों करता है? इसे चाहिए ये स्कूल के मास्टर, स्कूल के फरमास्टर, स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर को कॉल करे, प्रोफेसर और ट्यूटर और डीन को कॉल करे, उन्हें कहे मैथ पढ़ो, डबल मैथ स्टेट पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, इंग्लिश
نہیں, یہ اب فزکس بھول گیا, کیمسٹری بھول گیا, بیولوجی بھول گیا, میتھمیٹکس بھول گیا, باقی چیزیں بھولے. اسے یاد ہے پڑھنا اللہ کا قرآن ہے, اسے پتہ ہے پڑھنا حضور کا فرمان ہے, تو وہ تمہیں انہی مدارس کے بوریا نشینوں سے ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.